Okay, now we will start the Python variable and data types. What is a variable? Variable is a very simple. Variable means a name given to store a data. Variable is used to store the data. It is a homogeneous, means it need to have a similar values. It can store a multiple values, but it need to have a similar values. Example in real life, like your phone contact or a name. Example. Same way in Python, name is equal to double quotation Bhumi. Here name is equal to a variable, Bhumi is a value. Creating a variable in Python, name is equal to age is equal to 21, percentage is equal to 85.5, print bracket name, print age, print bracket percentage. So this is the one of the code. We will write it in the we will write that code in the Jupyter. So name is equal to double quotation, any character within a double quotation. It's a compulsory. Bhumi, age is equal to 21. It does not need anything. And percentage is equal to 84.5. It's a random one. So I want to print bracket double quotation name. Now we will run it. We get the name, age, percentage. We mistaken one thing, the double quotation. So you got it? What is the difference between the within double quotation or without double quotation? The within double quotation means it will write itself what we wrote it within a double quotation, or when you don't use the double quotation, then it will write a value or a variable or a character which assigned to that one. We got it? Yes. Here we created a variable in the Python. Data types. Data type is important. Here we have the in data types we have the integer, float, string, boolean, and so many others. We also studied this from the C languages. So integer means a whole number or a real. It's a whole number. Like integer 21, 20, 25, etc. Float number is a decimal number, which means a real number. It is in the point, and string is like a text inside double quotes. Anything within a double quotes is known as a string. Boolean used for the true or a false logical conditions only. How we will check this? Print bracket type equal to age, print bracket type equal to college. So now we will go through it. As the integer we use all of the integers, all of the data types. Like age is equal to 21. Again that we use the floating point number is equal to 94.6. We use a string as a college equal to double quotation GFGCW double quotation. Boolean means is underscore student equal to true. That's it. Now we will go to print it. Print bracket type. We use the type bracket of age type. It will show the type of the age, marks, college, is student, etc. So close the bracket. Next print bracket, again type bracket, open bracket, use the marks, close. So use it for everything as the input you given. The last one type bracket is. Now we will go to run it. We got it. Class is the int, float, string, boolean. That's correct? Yes.
As for taking input from the user, code example name is equal to input, age is equal to input, and print. For writing a code in Python, we use the input. So how we use it? Name is equal to input bracket double quotation, enter your name, double quotation bracket, print bracket double quotation. First we will tell that variable name. What is the variable name itself we have the name itself, or like a variable name as a or a sum, addition, subtraction, etc. Then you need to give the name bracket. Just run it. Enter your name. Input means you can type your name, like you can enter a input value. So I enter Bhumi. Name is Bhumi. Okay. This is the how input is used. ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ದಾಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ ನೇಮ್ ಏನು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಏಜು, ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಟೈಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮು, ಏಜು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಏಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ಸು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಒನ್. Marks is equal to float bracket input bracket double quotation enter marks quotation bracket ಇದರಲ್ಲಿ print bracket age. ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ print bracket marks. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ. ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಆಸ್ ಐ ಎಂಟರ್ 21. Enter your marks. For a 300 we use that 260. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಂದಾಗ ಈಗ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏಜನ್ನು ಇಂಟಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಜರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಮಾಡಿದೆ, 260 ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಬಂತು, 0.0ದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ರೀರನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐ ಥಿಂಕ್ 23.4 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಅದೇನು ತೋರಿಸ್ತು, ಏಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಲಿಟರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾಗಿದೆ, ಇದು ತಪ್ಪು, ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ ಅಂದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವೇನಂದಿರಾ ಫ್ಲೋಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫ್ಲೋಟ್ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟೀಜರ್ನ ಈಗ
ಇಂಟೀಜರ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ ಫ್ಲೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ 1 2 3 4 ಅಂದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ, ಎಡಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಡಿಷನ್ ಅಂದಾಗ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು a = 2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, b = 4 ಅಂತ. ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ a + b ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ a, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, a × b ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 6 8 ಅಂತ. 6 ಎದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, 8 ಎದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಸಮ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ a + b. ಇನ್ನೇ ನೀವು ರನ್ ಆದಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೇವ್. ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ = 6, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕಾಮಾ a + b. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮು, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು, ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಲೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಬರೀ, ಅಂದರೆ ಇಫು ಎಲ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಎಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೇನಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏಜ್ = 18 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವ. ಇಫ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇಫ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ 18 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕೋನಲ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏಜ್ = 18. ಇಫ್ ಏಜ್ ನಾವೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18. ಅಂದ್ರೆ 18ಕಿಂತನೂ ಏಜ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಏಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋ ಮುಂದೆ ಕೋನಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 18 ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನಾವು ವೋಟಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್. ಅದೇ ನಾವು ಏಜನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 115 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ರನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಸ್ ಕೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 15 ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಫಸ್ಟ್ 18 ಹಾಕಿದಾಗ ರನ್ ಆಯಿತು ಕೋಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಏಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 15 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದೇ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್. ನಮ್ದು ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲ್ಸ್ ಒನ್.